ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصلح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك.
سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, dipanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan oleh Allah hadir dalam masjid yang mulia pada hari yang mulia di pagi yang mulia, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahkan umur oleh Allah bagi kita menambahkan amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk hadir pada majlis yang kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pelajari hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa moga-moga di dalam majlis kita ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita. Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan moga-moga Allah SWT mengurniakan kita rahmatnya dan taufik dan hidayah, agar kita dapat menambahkan amal ibadah, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Dan moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah menerima segala doa-doa kita dan amal ibadah kita. Dan moga-moga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah dan pendekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita digolongkan oleh Allah SWT dalam golongan mereka yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan kita dalam kitab Minhajul Abidin, muka surat yang ke-14. Masih dalam pembahasan mukaddimah wasiat Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dalam saat-saat seperti ini, saya ulang daripada perenggan sebelumnya, muka surat 13 di akhirnya. Dalam saat-saat seperti ini, maka seseorang memerlukan pendamping yang dapat membimbingnya ke arah kebaikan dan ketaatan. Di samping itu, pendamping juga berguna sebagai pengawal dan pengendali harapan dan perasaan takut. Nah, jadi pendamping itu adalah seseorang yang dikatakan sebagai mursyid, seseorang pembimbing yang dapat membimbing hati kita dengan benar. Jadi yang dapat memberikan kita petunjuk, yang mana beliau menjadi pendorong bagi kita untuk kita melakukan ketaatan. Dalam keadaan yang kita rasa malas nak buat ketaatan, kita ni nampak ataupun kita lihat orang-orang soleh, maka itu menambahkan mujahadah kita untuk meneruskan ibadah. Ya, itu berkumpulan zikir, berkumpulan majlis ilmu, ini adalah penting. Kerana kita harus bersahabat dengan orang-orang yang soleh, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan di dalam Al-Quran, dan ia adalah satu surah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim dan golongkanlah aku atau kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf, seorang rasul, meminta kepada Allah SWT perkara yang sedemikian. Itu menunjukkan beberapa agungnya perkara tersebut untuk kita sentiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka itu kalau kita mendengar ataupun didatangi orang-orang yang salihin, maka hendaklah kita bergegas pergi ke majlis tersebut, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk mengharapkan Allah SWT memberikan kita pandangan dengan berkat hadirnya orang salih. Ya? Maka itu zikrus salihin tanzilur rahmah, menyebut kisah-kisah orang-orang saleh itu mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Apakah rahmat tersebut? Disyarahkan para ulama, rahmat tersebut apabila kita menyebut kisah-kisah orang-orang soleh, rahmat yang diberikan oleh Allah SWT adalah penghidupan hati, yang hatinya lebih cenderung pada akhirat, lebih cenderung untuk meniru amal perbuatan orang-orang soleh. Kan? Maka di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT tidak kurang menceritakan mengenai perjalanan orang-orang soleh. Maka dunia ini diwarisi orang-orang soleh. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Inna hadza la balagha liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Dan surah Al-Anbiya Allah SWT menjelaskan, walaqad katabna fi Zabur,
sesungguhnya telah kami menetapkan dan tuliskan di dalam kitab Zabur, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya dunia ini diwarisi oleh orang-orang soleh, yakni amannya sesebuah negeri, kan? Amannya sesebuah negeri, keamanan negeri tersebut, keamanan sesuatu daerah tersebut adalah dengan berkatnya ada orang-orang soleh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kalau bukan kerana orang-orang soleh dan juga bukan kerana anak-anak kecil yang sentiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia ini ataupun kampung ini ataupun negeri ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi untuk kita mendapatkan seseorang yang soleh, seseorang mursyid yang membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan siratal mustaqim, pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah penting. Maka setiap antara kita mesti ada seorang guru. Yakni guru ini bukanlah guru yang mengajarkan kita ilmu sahaja, tetapi dia adalah seorang guru yang menjadi pembimbing. Guru kita boleh ada banyak. Lebih banyak guru lebih baik, lebih luas ilmu kita, lebih luas pandangan kita, lebih luas kita punya pembelajaran kita. Akan tetapi kalau tidak ada mursyid, maka seseorang itu boleh tersesat jalan. Boleh? Tak mustahil. Mursyid ini adalah murabbi al-qalb. Dia adalah pengubat, pendidik hati. Itu nama dia murabbi. Pendidik hati. Dia mendidik hati kita. Dia akan menunjukkan dan menerangkan kepada kita cara-cara untuk menghiaskan hati kita dengan perkara-perkara yang disukai Allah SWT. Dan dia akan mengajarkan kita cara-cara untuk mengkikis daripada hati kita perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Ini nama dia murabbi. Maka murabbi, mursyid adalah sangat penting bagi setiap orang, kan? Begitu kata para salihin, kalau pada akhir zaman seseorang itu makin keliru, tidak mendapatkan seorang mursyid yang boleh membimbingnya ke jalan yang benar, maka perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW. Nanti Nabi akan mengirimnya ke seseorang yang boleh membimbingnya ke jalan yang benar. Jadi ini perlukan keikhlasan hati. Dia perlukan keikhlasan hati, tuan-tuan. Perlu penyedaran diri. Ilmu itu penting, tetapi mursyid ataupun guru pembimbing itu adalah lebih penting. Setiap mursyid pembimbing mesti ada ilmu yang tinggi. Mustahil dia tak ada. Kalau tak mungkin dia boleh jadi seorang mursyid. Jadi macam mana nak kenal itu adalah seorang mursyid murabbi. Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan pedoman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk sentiasa memohon kepada Allah hidayah. Hidayah ke apa? Ke jalan yang lurus. Setiap hari kita baca dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang Engkau marah kepada mereka, yang Engkau benci kepada mereka, dan juga bukan orang-orang jalan yang Engkau telah sesatkan. Siapa mereka orang-orang yang Allah SWT memberikan nikmat? Itu Allah SWT menerangkan dalam surah An-Nisa.
فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أولئك الذين أنعم الله عليهم, mereka adalah golongan orang-orang yang Allah SWT telah memberikan nikmat ke atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam agama mereka. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, yang sentiasa berjihad ke jalan yang benar. Wassalihin, dan orang-orang salih. Ini 4 golongan orang-orang yang perlu kita sentiasa berdekatan dengan mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa, Allah bilang mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu min Allah, itu adalah pemberian dari Allah. Wa kafa billahi alim, dan cukup bagi Allah SWT untuk Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi cari orang-orang saleh. Maka itu mursyid itu penting. Jadi tugas mursyid ni apa? Sambung Imam Ghazali, dia memberikan harapan dan dia juga mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi harapannya apa? Harapannya ialah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini akan menumbuhkan sifat taat dan mengarahkan dirinya untuk beribadah dengan lebih bersungguh-sungguh. Sedangkan rasa takut, dia adalah semata-mata takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu siksaan yang sangat pedih. Ancaman itu akan membuatnya berusaha menjauhkan diri dan mencegah perbuatan maksiat. Maka berkat taufik dan petunjuk dari Allah, dia berjaya mencapai peringkat ini dengan baik dan selamat. Maka dia kembali melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya tanpa merasa sebarang rintangan. Itulah tugas seseorang mursyid. Dia akan membimbing seseorang itu, dia akan menggalakkan untuk dia meneruskan perbuatan ibadah tersebut. Kerana kalau tanpa bimbingan tersebut, seseorang itu kalah. Dia akan rasa boring, dia akan rasa tak semangat, dia akan rasa malas. Betul tak? Dalam stage-stage macam ini, mesti kita ada rasa perkara tu. Kadang malas, atau sampai sekarang pun nak bangun subuh pun penat. Jangan cakap subuh, nak bangun tahajud pun penat. Nak solat duha pun malas. Nak solat sunat qabliyah ba'diyah pun rasa malas. Kan? Kalau seseorang tu timbul dalam diri dia rasa malas ni, hadir ni. Dia hadir dalam sebuah masjid ataupun majlis yang mana dia nampak orang lain buat, dia pun semangat nak buat. Itu semangat. Ini bagi kelas yang pertama. Jadi dia nak menjinak-jinakkan diri untuk beribadah. Untuk beribadah. Ini belum masuk stage orang-orang yang timbul dalam diri dia rasa sifat riya, rasa sifat ujub, bangga diri dengan perbuatan amal ibadat. Dia ni belum sampai itu stage. Dia punya stage tengah apa? Tengah dah dapatkan semangat untuk melakukan ibadah. Ini makan masa yang lama. Bila dia dah boleh buat ibadah tersebut dengan auto. Tahu tak auto? Automatik kan? Yang ni dah tak ada stage sampai nak kena paksa pula. Tak, ni automatik dia dah buat. Senang dia nak bangun tahajud, senang dia nak solat. Solat qabliyah ba'diyah dah tak payah paksa lagi. Nak zikir baca Quran pun tak payah paksa. Nak wirid pun dah tak payah paksa lagi. Ini orang dah sampai stage atas sikit. Bila dia sampai stage ni, masuk bahaya lagi satu. Apa dia? Akan tetapi kini dia merasakan adanya gejala-gejala sifat riya. Tadi dia malas, kan? Tadi dia rasa malas. Dia nak go through that stage of rasa malas. Jadi dia pergi, dia buat, dia jumpa orang baik.
bangkitkan semangat dia untuk buat amal ibadah. Bila dia dah auto mode dia dah automatik, dia dah masuk gear 3, gear 4, tak payah gear 1, gear 2, tu masih sesak sikit. Dia dah masuk gear 3, gear 4, dah biasa. Akan datang timbul dalam dirinya gejala sifat riya dan ujub ketika beribadah. Apakah itu riya? Apakah itu ujub? Apakah itu riya? Apakah itu ujub? Maka diterangkan para ulama dalam kitabnya, dalam kitab mereka, riya itu adalah perbuatan yang membuatkan seseorang itu rasa bukan. Riya itu adalah menunjukkan, yakni dia melakukan sesuatu perbuatan bukan ikhlas kerana Allah SWT, tapi untuk menunjukkan kepada orang. Itu nama dia riya. Wa huwa syirkul asghar kama fil khabar. Dan riya ini dia adalah syirik. Dia adalah satu perkara yang syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan syirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau syirik itu dibagi kepada dua. Satu syirik yang besar, syirkul akbar. Yang kedua syirkul asghar. Syirik yang besar itu apa? Syirik yang besar adalah seseorang itu menzahirkan penyembahannya kepada selain pada Allah. Seseorang yang menyembah bulan contohnya, menyembah pokok, menyembah binatang, menyembah patung. Itu namanya syirkul akbar. Dia memang menyekutukan Allah SWT dengan terangan. Syirkul asghar ini adalah syirik yang kecil yang hanya timbul dalam hati seseorang yang beriman. Kerana dia melakukan amal ibadah tersebut bukan ikhlas kerana patuh kepada suruhan Allah, bukan hanya menghadapkan pemberian dan balasan dari Allah SWT, tetapi dia melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan pujian dari manusia. Seperti saya katakan, ini dah stage lain lah. Bukan tadi. Ini dah up sikit. Jadi ini syirik asghar. Dia akan timbul dalam hati. Dua perkara yang akan timbul dalam hati. Satu namanya riya, yang satu nama dia ujub. Kan tahsinuhu fi'lu nafsihi ala ghairihi wa in kana qabiha. Ujub itu dia merasakan, dia berbangga dengan dirinya kerana melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Walaupun dia melakukan perbuatan yang buruk pun dia rasa bangga diri juga. Ini orang yang ujub. Ini dua perkara yang besar. Jadi kata Imam Al-Ghazali, perbuatan riya ialah seseorang itu berpura-pura taat hanya agar dilihat oleh orang lain. Jika tidak berbuat demikian, dia akan mencela dirinya untuk tidak melakukan perbuatan riya. Tetapi sebaliknya, dia bersifat sombong atau ujub pula. Sifat-sifat tersebut sangat merugikan kerana boleh merosak dan menghancurkan ibadahnya. Orang yang menunjukkan, orang yang melakukan ibadah bukan tujuan kerana Allah, dan mereka melakukan ibadah berbangga diri dengan ibadah yang mereka lakukan, maka ini dua perkara akan menghancurkan pahala ibadah. Akan dilemparkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan amalannya itu dilemparkan pada muka itu.
Maka itu hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang sangat menggerunkan, ya. Kata Nabi SAW, maka didatangkan seseorang mujahid, seseorang yang syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan didatangkan kepada Allah pada hari kiamat. Kalau Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kau buat? Katanya, aku berjihad pada jalan-Mu ya Allah. Aku berperang dalam agama untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Tidaklah aku melakukan sedemikian hanya untuk mendapatkan ganjaran daripada-Mu ya Allah. Kata Allah, engkau berdusta. Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau menjadi seorang syahid hanya untuk mendapatkan gelaran dan pujian dari manusia. Wa qad qil, dan telah engkau dapatkan pujian dan peringatan dari manusia. Wahai malaikat, seretlah dia dalam neraka. Kemudian akan didatangkan seseorang, seseorang yang menghafal Al-Quran, akan didatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya, apa yang telah kau buat? Katanya, aku menghafal Al-Quran, aku mengajar Al-Quran demi mengharapkan ridha, demi mengharapkan pahala dan ganjaran darimu. Kata Allah SWT, engkau berdusta. Sungguhnya engkau menghafal Al-Quran dan engkau mengajar Al-Quran hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya untuk mendapatkan balasan daripada manusia. Jadi ingin mendapatkan keuntungan dari manusia. Dan telah engkau dapatkan, jadi waktu engkau hidup di dunia lalu dah dapatkan. Maka wahai para malaikat, seretlah dia ke dalam api neraka. Kemudian akan didatangkan seseorang yang alim, seseorang yang alim, ulama. Allah SWT bertanya, apa yang telah kau lakukan? Katanya, aku menuntut ilmu pada jalan-Mu, aku mengajar pada orang untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Kata Allah SWT, kau berdusta. Kau berdusta. Kau menjadi seseorang yang alim, kau belajar hanya untuk berdebat dengan manusia, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, yang menyatakan engkau ni seseorang yang alim dan telah engkau dapatkan. Maka wahai para malaikat, seretlah dia dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Ya, bukan orang-orang yang, bukan calon-calon orang. Ini orang-orang yang dalam barisan pertama pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awwalu man tusa'ir, orang yang pertama yang akan diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka adalah seseorang yang alim, la yanfa'u Allah bi'ilmi. Seseorang yang alim, yang mengetahui, yang belajar, tapi dia tak, Allah SWT tidak memanfaatkan dia dengan ilmu ini. Tujuan ilmu ni bila kita belajar adalah untuk mendapatkan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin kita boleh dekat kepada Allah tanpa ilmu. Tak boleh. Allah sendiri nyatakan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang ada sifat takwa dan takut kepada Allah SWT, orang-orang yang berilmu. Ilmu tu basic, mesti ada. Dan dia manfaatkan ilmu yang dia belajar dengan amal. Amalan itu dengan ilmunya yang benar mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi bila seseorang itu ada dalam dirinya sifat riak, sifat ujub, sifat sombong, maka perkara tersebut akan merosakkan ibadahnya. Dia harus berusaha menjaga kemurnian
dalam menjalankan ibadah atau menghindarkan sebarang perkara yang boleh membawa kerusakan pada ibadahnya. Apanya? Dia mestilah ikhlas. Ikhlas itu maksudnya tidak mengharapkan selain daripada Allah. Dia tidak mengharapkan selain daripada Allah. Tak harapkan pujian manusia, tak harapkan pemberian manusia. Manusia puji dia, tak menambahkan dia punya rasa bangga ataupun rasa bagus dengan diri. Manusia puji, manusia keji dia pun tak ada efek juga. Ini orang yang orang puji, orang hina, sama je status. Tak kisah. Ini orang-orang yang ikhlas. Dia mestilah ikhlas dan zikrul minnah dalam menjalankannya, iaitu pembalikan dari sifat riak dan ujub. Ikhlas opposite daripada riak dan ujub. Maka itu setiap ibadah yang kita buat, setiap kali kita ingatkan diri kita, dalam lafaz kita niat apa? Aku buat perkara ni kerana Allah Ta'ala. Betul tak? Usolli lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya semua lillahi ta'ala. Kita niat puasa pun lillahi ta'ala. Kan? Kita buat satu ibadah semuanya lillahi ta'ala. Itu untuk mengingatkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi perbuatan yang aku buat ni, ya Allah, tidak mengharapkan selain daripada pandangan, keredaan Allah. Ikhlas bererti tulus, iaitu menjalankan ibadat semata-mata kerana Allah. Manakala zikrul minnah bererti selalu mengingati kekuasaan Allah sehingga tidak ada takabbur, tidak ada rasa sombong. Kalau ujub tu bangga diri, takabbur sombong. Bisa. Kalau dia ni tiga perkara ni, riya, ujub, takabbur. Perhatikan definisinya tiga-tiga ni. Riya, melakukan satu amal ibadah untuk menunjukkan pada orang lain. Yang ni dia buat satu ibadah kerana ingin mendapatkan pujian daripada orang ataupun pandangan daripada orang. Itu nama dia riya. Dan riya ni ada macam-macam. Itu nanti kita akan masuk pada bab. Yang kedua tadi ujub, dia rasa bangga diri dengan amal ibadah yang dia buat. Dia rasa bangga diri dengan amal ibadah yang dia buat. Yang ketiga, dia sombong. Dia tu lebih bagus daripada orang lain. Itu nama dia takabbur. Ini tiga perkara ini menghancurkan amal ibadah seseorang. Baik. Maka berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebulatan tekadnya, dia mampu melewati rintangan-rintangan itu dan beribadah dengan sebenar-benarnya. Namun kini timbul pula masalah baru. Masalah baru yang apa? Dia hanyut dalam kenikmatan yang diberikan Allah. Kenikmatan, kemuliaan, kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala membuatnya lupa diri dan kufur. Oleh itu dia tidak lagi bersyukur kepada Allah, apatah lagi berkhidmat kepadanya. Dengan itu Allah pun melenyapkan segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kini dirinya dihadapkan pada peringkat terakhir, iaitu memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Oleh kerana itu, wajib ke atasnya mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini berarti kini tinggal beberapa tingkat sahaja lagi untuk dia mencapai tujuan daripada ibadah itu. Semakin mendekati mahabbah, kecintaan kepada Allah, semakin lama semakin dekat, sehingga akhirnya dia akan mencapai peringkat yang paling mulia dan terhormat. Dia akan merasakan nikmat dalam keadaan sebegini.
seolah-olah jiwanya telah berada di akhirat meskipun jasadnya masih berada di dunia yang fana. Ni dah dunia, dia masih hidup dalam dunia, jasadnya masih ada di dunia, tetapi hatinya, fikirannya, semuanya sudah di akhirat. Ni beza. Hari demi hari dia menunggu panggilan Allah, sehingga dia akan merasa benci dan bosan dengan kehidupan dunia. Dan makhluk, yakni dia merasa bosan dengan kehidupan dunia dan makhluk serta keadaan sekelilingnya. Dia ingin segera pulang menghadap Allah kerana telah merindukan al-mala'ul a'la. Mala'ul a'la ni golongan yang tertinggi, orang-orang yang malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datanglah utusan-utusan Allah Rabbul Alamin. Mereka datang dengan wangian dan membawa khabar gembira. Mereka membawanya ke syurga dan dunia, dari dunia yang fana dan penuh kepalsuan serta godaan. Dirinya yang lemah dan papa akhirnya mendapatkan kenikmatan dan tempat yang agung. Di sana dia menikmati kurniaan Tuhannya yang maha pemurah. Pendek kata, kenikmatan dan kemuliaan dirasakan pada saat itu belum pernah dirasakannya sebelum ini. Bahkan kian hari kenikmatan dan kemuliaan itu semakin bertambah. Dia sangat berbahagia dan merasakan sungguh agungnya tempat yang dia duduki ini. Sesungguhnya itulah sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang mahmud, terpuji. Jadi tuan-tuan, dia akan sampai pada satu peringkat yang mana makin dia merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin dia merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Yakni hatinya lebih cenderung untuk menempuhi alam akhirat dibandingkan dunia. Orang yang cintakan dunia, ini beza dia, orang yang cintakan dunia, maka dia akan rasa berat untuk tinggalkan dunia. Yakni hatinya itu masih cenderung untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Masih dia nak dapatkan kekayaan, masih dia nak mendapatkan kemanisan duduk bersama orang-orang dalam dunia. Ini kira hati dia masih ada harapan untuk dia menyambung hidupnya kat dunia. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kan, hari demi hari itu dia adalah satu perkara yang dia harus tempuhi. Tidaklah tambah satu hari melainkan dia makin mendekatkan diri kepada Allah. Ini peringkat yang dinamakan peringkat awliya Allah. Orang-orang teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan mengenai perihal mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa takut mereka dan mereka juga tidak bersedih. Tak takut apa? Tak takut nak tinggalkan dunia. Bagi Allah ni hari-hari dia mengharapkan dia dapat jumpa Allah. Dalam khabar, dalam kisah Nabi SAW menceritakan setiap antara Nabi dan Rasul itu, sebelum datang ajal mereka, maka malaikat akan datang menjenguk dan bertanya kepada mereka, nak teruskan hidup ataupun nak kembali kepada Allah. Agak-agak kita kalau malaikat datang, kita nak jawab apa? Ini sebelum mereka ditarik nyawa mereka itu, maka malaikat Israel akan datang tanya, kan, ini waktu ajalmu dah dekat, sampai kamu nak teruskan hidup
Jadi Allah SWT kasih option ni para anbiya dan rasul. Ada option nak teruskan hidup ataupun nak kembali kepada Allah. Semua para nabi dan rasul semua jawabnya ingin kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab hidup kat dunia ni pening. Hari-hari dia berjumpa dengan ratus-ratus orang. Semua datang dengan masalah sendiri. Betul tak? Selagi dia masih ada, selagi dia masih hidup, selagi dia masih hidup, orang akan sentiasa cari dia. Nabi SAW hidupnya habis untuk umat. Apa yang untuk dirinya? Tak ada. Apa yang untuk diri Nabi? Tak ada. Setiap saat dan waktunya habis untuk umat. Membimbing umat pada jalan yang benar, mengajarkan mereka ilmu, kemudian menunjukkan mereka, mengajarkan mereka tarbiyah, mengajarkan mereka halal dan haram, kemudian beribadah. Sampai Nabi SAW tu, dari mula beliau bangun sampai beliau tidur, jumpa dengan orang tak habis-habis. Sampai Nabi penat. Apa tak penat? Layan manusia ni penat ke bukan? Betul tak? Kita nak layan berapa orang kat rumah dengan budak-budak je dah penat. Belum lagi layan orang tu. Ini orang yang menjadi, apa dia panggil? Orang yang menjadi center of attraction. Orang akan selalu cari dia. Untuk apa? Untuk minta doa. Yang datang komplain problem, yang datang minta macam-macam. Lain manusia ni penat. Maka itu Nabi SAW punya time relax tu bila? Bila tuan-tuan? Tak solat. Bila masuk waktu solat je, Nabi punya hati tu gembira. Sebab apa? Itu time untuk dia berdoa dengan Allah. Tak ada time dengan manusia. Tiap kali masuk waktu solat, maka Nabi akan perintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, lihatkanlah kami ni dengan solat. Sebab Nabi penat layan manusia. Time masuk waktu, itu Bilal azan. Itulah time Nabi lihat. Sebab dalam Nabi punya solat tu, itu adalah lihatnya Nabi, waktunya lihat Nabi. Itu time solat. Maka itu solat Nabi tu selalu panjang kan? Kalau kita, time solat kita itu adab. Paling cepat kita nak solat, lagi cepat lagi bagus. Betul tak? Dengan fikiran macam-macam, dengan appointment lain, dengan teringat mana dia hilang duit letak kat mana. Macam-macam benda dia ingat time solat. Ini bezanya hati seseorang yang sudah sentiasa, hatinya itu sentiasa melekat dengan Allah SWT. Beza. Kerana dalam semua ibadah, ibadah yang paling agung adalah as-salat. Ibadah yang paling agung adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kan sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada fahsya dan kemungkaran. Wa la dzikrullahi akbar. Perbuatan solat itu adalah peringatan kepada Allah yang paling besar. Jadi perbuatan yang paling besar solat. Maka itu bukan sahaja kita ada solat yang fardu, tapi solat-solat sunat yang paling banyak kan. Macam-macam solat-solat sunat ada. Jadi orang yang buat perkara-perkara sedemikian, makin banyak ibadah solat dia buat, lebih-lebih lagi pada waktu malam, lebih dia dekatkan diri kepada Allah,
lebih cepat dia mencapaikan darajatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dinamakan wali Allah. Ya. Banyak dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT kisahkan yang mana orang-orang baik ni, orang-orang soleh ni, bila dia nak meninggal, Allah SWT akan mendatangkan malaikat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Sebelum orang soleh itu meninggal, malaikat akan datang, katanya Allah berikan ucapkan padamu salam. Allah ucapkan salam. Ini belum meninggal lagi ni, tengah nak meninggal. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab amalan-amalan baik yang kamu buat. Hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahumullah. Orang-orang yang buat perkara yang tak baik pun malaikat akan datang, tapi berita yang pedih. Dalam kisah di kitab Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau ceritakan kisah mengenai Nabi SAW, menceritakan orang-orang yang setiap orang itu sebelum dia meninggal, maka dia akan lihat, dia akan diperlihatkan tempatnya sama ada di syurga atau di neraka. Dan itu yang akan membuat seseorang itu mati dalam keadaan tersebut. Sama ada dia mati dalam keadaan dia gembira, ataupun dia akan mati dalam keadaan rasa tersiksa. Dan ini dia sudah nampak dibalikkan mata ni. Maka itu kita kalau nampak orang sedang dalam keadaan nasihat ataupun meninggal, dia dah dalam alam lain tu, dia bukan dalam alam dunia lagi dah. Macam-macam reaction ada kat muka dia. Betul? Ada yang mata dia terbeliak, ada yang nangis sikit, ada yang senyum, macam-macam. Sebab apa? Mereka sudah diperlihatkan alam ghaib. Dia dah diperlihatkan tempatnya. Itu semua berdasarkan amalan-amalan yang dia buat. Maka itu tidak rugi orang-orang yang digelar awliya Allah. Jasad mereka masih di dunia yang fana, tapi hati mereka sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka itu apabila dia sampai pada waktu untuk dia kembali kepada Allah, maka akan datang khususan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa wangi-wangian, membawa khabar berita bahawa rohnya itu sedang ditunggu untuk disambut oleh para malaikat untuk dibawa kepada Allah. Ini semua kisah-kisah mengenai seseorang yang menempuh kematian. Moga-moga Allah SWT kurniakan kita makam yang terpuji itu, insya-Allah. Jadi kata Imam Ghazali pada akhir mukadimahnya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kenikmatan dan kurniaannya dilimpahkan kepada kita. Amin. Sesungguhnya perkara ini bukanlah sesuatu yang sukar bagi Allah untuk berbuat demikian. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari golongan orang-orang yang rugi, menjadikan buku ini ilmu yang bermanfaat di hari akhirat. Mudah-mudahan juga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan segala ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Inilah buku yang penyusun, yaitu Imam Ghazali maksudkan dalam membahas jalan ibadah yang jumlah seluruhnya ada 7 peringkat. Ini 7 peringkat yang akan kita bahaskan dalam kitab ini, insya-Allah. Kan? Maka peringkat-peringkat itu apa? Peringkat yang pertama, peringkat ilmu dan ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Peringkat yang kedua, peringkat taubat. Bagaimanakah cara-cara bertaubat? Apakah tanda-tanda taubat kita itu diterima oleh Allah? Apakah tanda bahawa taubat kita itu masih tidak benar, bukan taubat yang benar? Ini semua yang akan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian peringkat godaan. Godaan dan rintangan. Yang keempat, godaan yang kita dapatkan ada 4 godaan. Dan dunia, manusia, syaitan, hawa nafsu, ingat? Itu 4 godaan. Macam mana cara menempuh perkara-perkara tersebut. Kemudian rintangan-rintangan. Apakah rintangan-rintangan yang akan ditempuhi seseorang itu dalam perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peringkat pendorong, peringkat yang kelima. Apakah dorongan? Ini nama dia ar-raja. Dan pengharapan yang dia ada. Yang keempat, peringkat cacat cela. Itu sifat-sifat yang buruk dalam hati. Macam mana nak kikiskan mereka. Akhirnya pada peringkat yang ketujuh, namanya peringkat puji dan syukur. Maka ketujuh peringkat ini akan dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin dengan teliti, dengan detail. Dengan selesainya pembahasan tentang peringkat-peringkat tersebut, berakhir pula lah buku Minhajul Abidin ini. Seterusnya, penyusun akan menerangkan peringkat-peringkat tersebut dengan penjelasan yang ringkas tetapi mengandungi isi yang padat dan erti yang penting. InsyaAllah setiap peringkat akan penyusun terangkan dalam bab yang tersendiri. Allah jualah yang melimpahkan taufik dan membimbing kita. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Moga-moga dengan mukadimah yang telah kita mulakan dari beberapa minggu yang lalu dan membahaskannya, moga-moga ia memberikan kita semangat, dorongan untuk mempelajari perkara-perkara yang lebih akan dikongsikan oleh Imam Ghazali, agar kita persiapkan hati kita ini, wadah yang dipandang Allah Subhanahu Wa Taala ini, hati. Allah tidak memandang perkara yang lain kecuali hati. Kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak pandang pada luaran. Allah tidak pandang pada amalan-amalan. Wa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah SWT akan melihat pada hatimu dan amalan-amalan kamu. Itu yang Allah nak tengok. Jadi moga-moga kita melapangkan hati kita untuk menerima makrifat, menerima cahaya yang akan dituangkan oleh Allah SWT dalam hati kita dengan pembelajaran kitab. Moga ia menjadi pedoman, pembimbing untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai matlamat tujuan hidup kita yang sebenar. Jangan sampai kita lalai dan leka dengan nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita, khususnya kita sendiri. Kan? Berbagai nikmat yang Allah kurniakan kita, tapi tetap kita masih kurang syukur kepada Allah. Ini yang membuatkan kita itu makin jauh daripada Allah. Allah SWT Maha mengetahui. Jadi moga-moga kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, dan untuk mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى أعلانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفسي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjumpai kita pada minggu yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum.